नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो इंडिया KRP 1110 AM सुन रहे सारे श्रोतिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम इतिहास गवाह ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ एक बहुत ही खास मुद्दे ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम ਨੂੰ वैसे ਤਾਂ सरदार बलदेव सिंह भंम सीनियर होस्ट रेडियो इंडिया ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, पर ਆਪਣੇ निजी रुझेवें ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ मैं भाव गौरव के नाल हमेशा की तरह साडे गैसट लवलीन सिंह गिल, तुहानूं पता कि डायरैक्टर ऑफ रिसर्च रेडियो इंडिया नाल दी नाल बैरिस्टर ने ते वख-वख मुद्दों के उत्ते बहुत एक्सपर्ट अपनी नज़र रखते हैं। सो सानूं रेडियो इंडिया नूं ओह लगातार अपनी सेवावां प्रदान करवाउंदे ने। इस वक्त स्टूडियो दे विच ने तुहाडे नाल एक खास विषय ते गल करांगे। विषय दा इंट्रोडक्शन तुहानूं सब तो थोड़ा टाइम रोक के देवांगा। दोस्तों, दस देना चाहना कि प्रोग्राम नूं तुसीं KRP 1110 AM दे नाल नाल इस वक्त radioindia.ca ते लाइव जाके सुन सकते हो। इस प्रोग्राम नूं दुनिया के किसी भी कोने दे विच सुनने दे लई या फिर सवेर तो शाम तक जिन्ने भी राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक मुद्दों के उपर जिहड़े प्रोग्राम रेडियो इंडिया द्वारा पेश किए जाते हैं उन्हां नूं सुनने दे लई, साडे नाल जुड़े रहण दे लई एक तुसीं ऐप रेडियो इंडिया की जरूर डाउनलोड करके रखो। रेडियो इंडिया की ऐप बड़ी आसानी दे नाल तुहानूं मिल जानी है। दोस्तों, इस तों बिना हर प्रोग्राम दे विच, इस प्रोग्राम दे विच भी ते दूसरिਆਂ दे विच भी जेकर तुसीं अपने विचार रखना चाहुंदे हो साडे स्पैशल गैसट्स दे कोलों, दोस्तों सवाल पूछना चाहुंदे हो, अपने अनुभव साझे करने चाहुंदे हो, तां एक फोन नंबर दा तुहानूं हमेशा की तरह याद है, लिख के रख लो 604 592 91 91। सोशल मीडिया ते फेसबुक ते फॉलो करो रेडियो इंडिया के नाम के पेज तो नाल ट्विटर ते इंस्टाग्राम के उपर रेडियो इंडिया 1110 नाम के पेजेस तुहाडे लई सारियां अपडेट्स हर पल जो दुनिया भर दे विच वापर रहा उहनूं असीं अपलोड करते हैं। तुसीं भी सोशल मीडिया ते लाइक्स, कमेंट्स, सुजैशनस जो मर्जी दे सकते हो। साडे प्रोग्राम इहदे नाल होर बेहतर बनणगे। दोस्तों, रेडियो इंडिया दे नाल एडवरटाइजमेंट जरूर करके देखो। साडे कस्टमर बेस का तुहाडे व्यापार दे विच, बिजनेस दे विच बहुत फायदा होना। साडे कोले तुहाडे लई बहुत सारे तुहाडे व्यापार नूं एक्सपैंड वधाउण दे लई, वाधा करन दे लई बहुत सारे फ्लैक्सीबल प्लान्स ने। दोस्तों, रेडियो इंडिया दे नाल जुड़ो ते हमेशा की तरह इस तरह ही प्रोत्साहन दिंदे रहो। दोस्तों, प्रोग्राम इतिहास गवाह दे विच अज आपां गल करांगे एक खास तरह का घटनाक्रम जो ओंटारियो दे विच एजुकेशन वर्कर्स दे नाल वापर रहा है। उहदे कई तरह दीयां समाजिक कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशनस ने, उसनूं कई तरह नाल वेख्या जा सकता है। इसलिए कह रहा कि जिथे एक मामूली एजुकेशन वर्कर नाल वो गल सीधे तौर पर संबंध रखती है, उत्थे देश के प्रधानमंत्री भी इस बारे दे विच 2 वारी एक बहुत ब्लंट, साफ सुथरी ते क्लीयर स्टेटमेंट दे चुके ने। इहड़ियां बहुत सारियां कॉन्स्टिट्यूशनल पेचीदगियां ने, उहदे विच काफ़ी कुछ हो रहा है। गल तां सिर्फ इन्नी है कि तुहानूं पता है कि महामारी दे 2 साल, उस तो बाद रूस यूक्रेन की जंग ते जिहड़ी लोकां दी रीढ़ दी हड्डी ते सीधा वार कीता इस महंगाई ने, जिउणा दुभर कीता है। उस तो बाद जिहड़ा सैलरीड बंदा है, जिहदे कोल तनख्वाह बजवीं आउंदी है, वो अपनी जिंदगी नूं, हर रोज़मर्रा की जिंदगी नूं किस तरह सौखे ढंग नाल जिउवे, उहदे लई इह सवाल खड़ा हो गया। अपने बच्चों के ढिड्डों किस तरह भरे चीज़ां दे रेट, जिहड़े खाण पीण दीयां वस्तुआं, ग्रोसरी दीयां, तुहानूं सारा कुछ पता है। तेल गैस दीयां कीमतां, उहदे नाल दोस्तों होर वस्तुआं जिहड़ियां सानूं हर रोज़ चाहीदियां हुंदियां ने, उन्हां दीयां कीमतां आसमान नूं छू गईयां ने। पर साडी आमदन दे जिहड़े सोर्सेज ने, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड ने। उहदे विच जेकर कोई कर्मचारी जिहदे कोले इह उसदा हक है, कानूनी हक है, जिहनूं आपां स्पैशल कहने कि सिविल चार्टर राइट्स ने कैनेडा दे विच, उहदे तहत जे कोई अपनी जायज़ मंग करदा है ते उसनूं दबाउणा या उसनूं दबाउण दे लई उपराले करना, उन्हां नूं स्ट्राइक तक बारे सोचण ना देना या ना करन देना, बहुत सारे बहाने बना के उन्हां नूं किसी ना किसी तरह दबाउण दी ते उन्हां ते जबर करन दी जिहड़ी कोशिश ओंटारियो दे विच हो रही है, उस दे बारे दे विच गल करन दे लई जिवें तुहानूं मैं अपने गैसट बारे पहलां दस्सिआ, लवलीन सिंह गिल जी बैरिस्टर रेडियो इंडिया के डायरैक्टर ऑफ रिसर्च इस वक्त स्टूडियो दे विच मौजूद ने। तुहाडा स्वागत है लवलीन जी। बहुत शुक्रिया गौरव जी। लवलीन जी, सब तो पहला जिथे आपां इस विषय के बारे दे विच गल करनी, एक खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारा रॉस स्ट्रीट के बारे दे विच बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। सारे स्रोतां दे नाल पहलां वो सांझी करो, आपां उन्हां नूं भी मुबारकबाद देनी। जी गौरव जी, सब तो पहलां तां अज मैं जो जिस तरह असीं सारे जानते हैं कि कल इलैक्शन हुई है खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारा साहब रॉस स्ट्रीट की, उस दे विच मॉडरेट स्लेट ने सरदार कुलदीप सिंह थांदी की लीडरशिप दे विच शानदार जित दर्ज की है।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ 2000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਮੋਡਰੇਟ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਮੋਡਰੇਟ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਮੋਡਰੇਟ ਸਲੇਟ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਦਾ, ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ 55,000 ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਐਸਟ ਪੇਡ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ CUPE, ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੇਜ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੇਜ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹ 11% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਵੇਜ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5% ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 6% ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ 11% ਤੋਂ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਬਾਰਗੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਬਾਰਗੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਸਟੈਪ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕਿਆ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਨਾਟ ਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਅ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟ ਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ $40,000 ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ $4,000 ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ontario ਦੇ ਅਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੱਲ। ਆਪਣੇ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਘਰੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ BCGEU ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਕਟ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਲਿਕਵਰ ਸਟੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਇਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਡਗਫੋਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹਾਰਡ, ਇੰਨਾ ਡਿਕਟੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਟੂਲਸ, ਕਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਹੁਣ ਦੇ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਪੇਡ ਵਰਕਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ $40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ ਡਗਫੋਰਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 55,000 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 8,000 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ % ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਉਨੇ ਕੁ % ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, MP ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਬਜਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵਰਕਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਾਈਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਸਟ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ
ਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਗਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਪਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਡੈਡ ਵੁੱਡ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਡ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਵੁੱਡ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟ ਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਪੀਅਰ ਟਰੂਡੋ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ BNA ਐਕਟ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ 1867, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1867, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਪੀਅਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਗੌਰਵ ਜੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਜੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟਰਗਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਊਬੈਕ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਰਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਊਬੈਕ ਖੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਟੁੱਥ ਐਂਡ ਨੇਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਸੋ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੂਡੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀਗੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਰੇਨੇ ਲੇਵੈਸਕਿਊ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬੈਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀਗੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੈਂਗ ਆਫ 8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਆਫ 8 ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਆਫ 8 ਹੈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗੈਂਗ ਆਫ 8 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਅਕੋਰਡ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 7 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਰਗੇਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟ ਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਟ ਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਆਫ 8 ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੇਨੇ ਲੇਵੈਸਕਿਊ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗੈਂਗ ਆਫ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਆਫ ਲੌਂਗ ਨਾਈਵਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ 1982 ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੇ ਟਰੂਡੋ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 1982 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, 2 ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬੈਕ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 1982 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੀਰੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਨਾਟ ਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ, ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਹਰੇਕ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਨਾਟ ਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਟ ਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਉਹ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਉਸਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਹੈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈਗੀ ਇਟਸ ਮੇਬੀ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਰਗੇਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ C-21 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਦਰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥਰਡ ਐਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੀ ਸੋ ਥਰਡ ਐਸਟੇਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ C-21 ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੂਗਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਨੁਆਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਲਚਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ C-21 ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਤੇ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ CUP ਦੇ 55,000 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਪਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਗ ਫੋਰਡ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ, ਨਾਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਟਰ ਫਰੀਡਮਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਹਿ ਪਾਊਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨੋਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਜੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਾਇਤਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲਈਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੋਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨੇ, ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਢ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਸੋ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਐਸਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ UN ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ UN ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਕੌਨਸਾਇੰਸ ਜੀ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਥਾਟ, ਬਿਲੀਫ ਐਂਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੇਸਿਕ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਟੂ ਬੀ ਅ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਸਾਇੰਸ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੂਗੀ। ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਊ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਚ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ everyone has the right not to be arbitrarily detained or imprisoned, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਗੀ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਵੇ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment। ਹੁਣ right to equality ਹੈ, ਦੇਖੋ section 15, equality before and under law and equal protection and benefit of law। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ not withstanding clause ਦੀ ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ section 2 ਫਿਰ section 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੇਫਗਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਫਗਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਫਗਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਊਗਾ।
5 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਦਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੌਰਵ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼-ਏ ਖਲਕ ਨਗਾੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜ਼ਿੱਦ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਣਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਮੇਅਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਡੱਗ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਈਵਨ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 45 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਏ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅਨਰਿਟਨ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਲਿਡਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਇਨ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਫਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਚੂਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਹੇਠੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਦੇ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 55,000 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਵਰਕਰ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਥ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ $4,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰੇ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ? ਕੀ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਪਾ ਤੇ ਚਲੋ, ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਲਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਗ ਫੋੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ
ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਖਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਲਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਵੇੜਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਕਬੂਲਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਰਸਸ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਐਵ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਕਰ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਲੈਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਗਿਰਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 2020 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਨੀ ਜਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹੀਂ ਪਰ ਨਿਗਾहें ਔਰ ਕहीं पे ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੋਲੀਐਵ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਲੀਐਵ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਤ ਲੈਣ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮਾਰਟਗੇਜਸ ਵਾਲੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਟਗੇਜਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਘਰ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਸਤਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਮਾਰਟਗੇਜਸ 604 751 1447 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। MJM ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸੇਲ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਆਫਿਸ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਲਈ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਮੈਟਰੈਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
50% तक की सेल। मौके का फायदा उठाओ, वधिया प्रोडक्ट्स दे खत्म होने तो पहला सिलेक्शन करके शानदार फर्नीचर घरे लियाओ। MJM फर्नीचर, सरी 13 570 77 एवेन्यू, 604 596 9901। गेटवे कारपैट्स, BC के किसी भी शहर दे तुसीं नवें पुराने घर दे विच कारपैट पाउणा तो याद रखो गेटवे कारपैट्स वालिआं नूं बेस्ट कारपैट, बेस्ट प्राइस, कारपैट लैमीनेट, हार्डवुड, वाइनल प्लैंक, कारपैट रोलैंड, लैमीनेट 100% वाटरप्रूफ पाउंदे हन। जेकर तुसीं दसोगे कि रेडियो इंडिया तो सुन के आए तो यकीनन तुहानूं डिस्काउंट मिलना। दोस्तों गेटवे कारपैट नंबर 230 12960 84 एवेन्यू, सरी, फोन नंबर 604 503 1820। सो दोस्तों प्रोग्राम इतिहास गवाह दे विच तुसीं बहुत कुछ अज लवलीन सिंह गिल जी हुणां तो जाणिआ। लवलीन जी तुहाडा स्टूडियो दे विच आउण दे लई इस विषय दे उत्ते बहुत विस्तार दे विच सानूं अपना नज़रिया ते बारीकियां जिहड़ियां कानून दीयां दे बारे च हैगियां ने ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।